موعد الرابعة الإخباري مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بداية عن جدارة واستحقاق، حسمت الجزائر عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لعهدة من 3 سنوات، وقد حسمت نتائج التصويت بأديس أبيبا لصالح الجزائر بعدما حظيت بثقة 34 بلدا إفريقيا خلال الدور الثالث من الانتخابات. ويعد فوز الجزائر اعترافا بدورها ومكانتها تحت قيادة رئيس الجمهورية في ترقية السلم واستتباب الأمن في القارة الإفريقية. الانتخابات جرت بأديس أبيبا في إطار انعقاد الدورة غير العادية 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. هذا وشارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم بأديس أبيبا في مراسم افتتاح الدورة غير العادية 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة غير العادية عددا من النقاط المتعلقة باستكمال الانتخابات الخاصة بالمقاعد والمناصب الشاغرة على مستوى أجهزة الاتحاد الإفريقي. وقد كان لوزير الدولة بهذه المناسبة لقاءات جانبية مع عدد من نظرائه الأفارقة سمحت بتبادل الرؤى حول أبرز المسائل المطروحة على الصعيد الإفريقي. أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بأن الجزائر اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة. يأتي هذا القرار على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025 في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد بفرنسا. إن هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودون ما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. تذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر. إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين، والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر. تؤكد الجزائر أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حاسم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. هذا وأعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغائه الزيارة المزمع إجراؤها إلى فرنسا، وكذا لقاؤه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا ميديف. القرار جاء نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري. إلغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوع من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.
استقبل السيد اللواء محمد الصالح بن بيشا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بمقر وزارة الدفاع الوطني السيد يوري فاليانيف نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية مرفوقا بوفد رفيع المستوى. بالمناسبة أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور كل من رئيس دائرة المؤن ومدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الروسي المرافق، حيث تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك على غرار اللجنة المختلطة المكلفة بالتعاون العسكري التقني، حيث أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وآليات التشاور والتعاون بين البلدين. في الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية. تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال إشغال منتدى الأعمال الجزائرية الصيني حول الاستثمار والموسوم، شراكة متينة من أجل تعاون اقتصادي مستدام. المنتدى الذي تنظمه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أشرف على افتتاحه وزير الصناعة سيفي غريب بمشاركة أكثر من 200 متعامل اقتصادي من البلدين ينشطون في قطاعات متنوعة، لا سيما الصناعة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية، الطاقة والطاقات المتجددة، وكذا الموارد المائية. الحدث الاقتصادي مكن من استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر خصوصا في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وكذا سياسة الاستثمار الصيني في الخارج مع تنظيم لقاءات عمل ثنائية وتشجيع إنشاء مشاريع مشتركة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الصينية. يأتي تنظيم هذا المنتدى حول الاستثمار في سياق الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي دخلت مرحلة جديدة برؤية وآفاق جديدة، وهذا وفق ما تم الاتفاق عليه بين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية ونظيره الصيني السيد شي جين بينغ خلال زيارة الدولة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين في جويلية 2023، والتي رسم من خلالها قادة البلدين بشكل مشترك مخططا مهما لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لقد سجلنا على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خلال الأشهر الأخيرة اهتماما متزايدا من طرف المؤسسات الصينية بالاستثمار المباشر في بلادنا، حيث تم إحصاء 42 مشروع مرتبط بصينيين بمؤسسات صينية بقيمة تفوق 4.5 مليار دولار، يتمركز أغلبها تخص أغلبها القطاع الصناعي، مما يعكس ثقة متنامية في السوق الجزائرية. منتدى الأعمال بين الجزائر والصين هو حلقة للاستثمار اليوم ويؤسس لمرحلة نترككم تتابعون على المباشر هذا الحوار الخاص مع كاتبي الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب. De nous rejoindre en direct et en simultané sur Canal Algérie et la 3e chaîne de l'information de la télévision publique pour un entretien spécial, un entretien consacré bien sûr à un contexte de vive tension entre Alger et Paris en ce moment. L'arrestation ostentatoire d'un agent consulaire algérien à Créteil a provoqué une onde de choc, non seulement dans les cercles diplomatiques, mais aussi au sein de notre communauté nationale à l'étranger. En réaction, l'Algérie, vous le savez et vous l'avez suivi sur les derniers journaux télévisés, avait annoncé l'expulsion de 12 agents français exerçant sur son sol. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct avec nous sur ce plateau Monsieur Sofiane Chaïb. Monsieur Sofiane Chaïb, bonsoir, plutôt bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Merci Monsieur secrétaire d'État d'être avec nous en direct. Je vous remercie et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs.
Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. D'abord, la première question, pouvez nous rappeler d'abord dans quelles circonstances l'agent consulaire algérien avait été arrêté à Créteil par la police française? Donc l'agent consulaire concerné a été arrêté dans des circonstances tout à fait inédites. Il a été arrêté le 8 avril, donc en pleine voie publique, au vu et au su de tout le monde, et sans que les autorités françaises compétentes n'aient pris la peine de notifier officiellement par le canal diplomatique cette arrestation. Est-ce qu'on pourrait rappeler aussi que le ministère des Affaires étrangères avait parlé de véritable cabale judiciaire inadmissible pour qualifier les mots tels qu'ils ont été tenus? Que faut-il comprendre derrière cette expression assez forte quand même, Monsieur le Secrétaire d'État? Commençons tout d'abord avec cette histoire d'arrestation qui, comme je l'ai dit, s'est faite sur la voie publique, donc en contravention des immunités et privilèges qui sont prévus par l'ensemble des textes et des conventions internationales et dont bénéficie l'agent consulaire concerné, mais aussi en faisant fi des usages et des pratiques qui doivent prévaloir entre États en la matière. Est venue ensuite la phase des auditions. Et à ce moment-là, il y a eu un argument tout à fait grotesque qui a été utilisé pour motiver cette arrestation, en l'occurrence le fait que cet agent consulaire son téléphone a été borné à côté de l'adresse du domicile d'un délinquant notoire dont on a utilisé cette affaire pour mettre dans la gêne les relations bilatérales qui se trouvaient dans une phase de réchauffement. Et l'ensemble de ces mesures qui ont été prises ont été décidées à l'instigation de services sous la tutelle du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui assume entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation créée dans un contexte tout à fait particulier, car je veux rappeler qu'il y a eu l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État le 31 mars dernier. C'est un entretien téléphonique qui a permis d'acter cette volonté de renouer le dialogue entre les deux pays et de donner à la relation bilatérale une ambition tout à fait nouvelle qui englobe l'ensemble des spectres des questions de coopération d'intérêt commun. Nous nous sommes retrouvés dans une nouvelle dynamique et l'Algérie s'est pleinement engagée à travers l'invitation qui a été adressée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères à son homologue français qui a effectué une visite en Algérie quelques jours après cet entretien téléphonique. Et si vous le permettez, on peut revenir un peu sur cette arrestation ostentatoire qui n'obéit à aucune règle consulaire. Quelques questions peut-être. Que devient l'agent consulaire placé en détention provisoire? A-t-il accès à une défense équitable? L'Algérie avait demandé à ce que cet agent soit libéré car les arguments de son arrestation ne sont pas recevables. Qui plus est un agent donc, qui bénéficie, qui est justement en relation avec une protection consulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie continue à demander bien sûr sa libération immédiate et quels sont les outils qui sont utilisés pour sa libération? À chaque phase de cette affaire, nous avons bien évidemment affiché notre position, à commencer d'abord par cette arrestation, comme je l'ai dit, sur la voie publique au vu et au su de tout le monde. C'est un agent consulaire qui bénéficie des immunités et privilèges inhérents à son statut, dans la mesure où il est accrédité officiellement auprès de l'État français, et que cette arrestation est indigne et ne respecte aucunement ses conventions et ses immunités et ses privilèges. Nous avons également dénoncé de manière la plus vigoureuse qui soit l'argument qui a été invoqué lors de l'audition et qui a fondé la décision de sa mise en détention provisoire. Bien évidemment, dans le cadre des communiqués qui ont été publiés par le ministère des Affaires étrangères consécutivement au développement de cette affaire, nous avons très clairement indiqué notre ferme volonté de défendre cet agent consulaire et nous avons eu recours aux avocats conseils qui sont aussi bien au niveau de l'ambassade que du consulat concerné qui se trouve dans la région parisienne. Très bien. Monsieur le secrétaire d'État, il y a aussi
une réaction algérienne par rapport à cette arrestation. L'Algérie avait d'abord convoqué l'ambassadeur de France à Alger et avait exprimé justement cette vive protestation après cette arrestation qui reste incompréhensible. Devant une inaction, si j'ose dire, il y a eu une deuxième réaction, c'est la demande de départ sous 48 heures de 12 agents français. Est-ce qu'on peut connaître les détails sur cette opération, cette demande de départ de ces 12 agents? Qui sont ces 12 agents et quel est le profil de ces 12 agents qui doivent justement quitter le territoire algérien? Je dois tout d'abord dire que nous avons eu une réaction de tempérance face à l'évolution de cette situation. Nous avons très clairement dit dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères le 12 avril que nous dénonçons cette arrestation qui ne respecte pas les statuts consulaires de cet agent, qui fait fi de ses immunités et privilèges et qui bafoue également les règles et pratiques d'usage en la matière entre nos deux pays. Et cet communiqué avait appelé à la libération immédiate de cet agent consulaire. Et donc, en l'absence de réponse, nous avons pris la décision de procéder à l'expulsion de 12 agents exerçant au niveau de l'ambassade et des représentations consulaires françaises en Algérie. Cette mesure a été une mesure souveraine et proportionnée. Proportionnée dans la mesure où elle a ciblé uniquement les agents qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur français, dans la mesure où cette nouvelle affaire est le fait de ces agissements et de ces manœuvres par touches successives visant à torpiller cette dynamique de réchauffement des relations bilatérales. Je tiens à cet égard à situer un petit peu le contexte de cette arrestation qui s'est déroulée le 8 de ce mois. Et donc, seulement 2 jours après la concrétisation de la visite en Algérie du ministre français des Affaires étrangères à l'invitation de son homologue algérien, c'était une visite qui visait à matérialiser l'engagement commun pris au niveau des chefs d'État et cette volonté commune de renouer les dialogues entre les deux pays. Donc 2 jours après, nous avons eu droit à cette affaire qui est en quelque sorte, et pour dire vrai, une affaire tout à fait fabriqué et réchauffé. L'argument utilisé concerne un délinquant notoire qui prétexte avoir été enlevé. Il aurait été victime d'un enlèvement et il accuse les services de sécurité algériens d'avoir commandité cet enlèvement comme si nos services de sécurité n'avaient qu'à faire avec cette vile personne. Et donc, nous avons pris cette décision de cibler de manière proportionnée 12 agents relevant du ministère de l'Intérieur français qui exercent au niveau de l'ambassade et des consulats français en Algérie. Monsieur le secrétaire d'État, il est important de souligner que ces 12 agents français ne relèvent pas de l'appareil diplomatique de la partie française, mais ce sont réellement des 12 agents qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, d'où ce ciblage particulier sur ces agents qui sont éparpillés, que ce soit sur le siège de l'ambassade de France en Algérie ou alors dans les consulats. C'est bien ça. Tout à fait, exactement. Alors, comme je l'ai dit, oui. Cette mesure répond à une série d'actions qui ont été initiées par le ministre de l'Intérieur français. Nous avons publié un communiqué pour dénoncer l'arrestation, appeler à la libération immédiate de l'agent consulaire et faute de réponse, nous avons pris cette décision proportionnée d'expulser des agents exerçant au niveau des ambassades et des consulats français en Algérie qui relèvent de la tutelle du ministre de l'Intérieur français. Monsieur le secrétaire d'État, il y a aussi ces observateurs qui parlent d'un sabotage interne, vous en parliez tout à l'heure. Il y a cette volonté de la part du ministre de l'Intérieur de saboter ce dialogue qui se renoue entre Alger et Paris. Quel est le commentaire, quelle est la position algérienne par rapport à ces tentatives qui continuent à travers ce ministre de l'Intérieur et aussi certains cercles au niveau de la France, certains cercles de l'extrême droite qui pèsent de tout leur poids à travers certains médias aussi. Quelle est la position algérienne? Est-ce que nous restons dans une position sereine par rapport à ces provocations? Les réactions sont ciblées, bien sûr, par rapport à des actions qui sont menées contre l'Algérie? La réaction algérienne est une réaction
proportionnelle et une réaction aussi qui est souveraine. Nous avons bien suivi les manœuvres qui ont été orchestrées par ce département ministériel. Et donc le fait d'utiliser l'ensemble des services de sécurité sous tutelle du ministère de l'Intérieur pour pouvoir en quelque sorte créer un incident qui vient torpiller cette dynamique ascendante et cette volonté actée par les deux chefs d'État de renouer le dialogue. Et donc, dans les différentes phases de cette affaire, nous avons fait le constat qu'il y a eu une implication visant à torpiller ce processus, aussi bien dans la phase de création, en quelque sorte, ou de réchauffement d'une affaire qui date de plus de 8 mois. Ensuite est venue l'arrestation ostentatoire, indigne et spectaculaire d'un agent consulaire qui, je le rappelle, bénéficie des immunités et privilèges et qui a été arrêté sur la voie publique. Ça a été suivi par un appel ferme de l'Algérie suite à la convocation de l'ambassadeur de France à Alger de pouvoir libérer immédiatement cet agent consulaire. Mais par la suite, nous avons assisté au prononcé de la détention et du placement en détention provisoire de cet agent consulaire sur des motifs totalement grotesques. Oui. Alors, Monsieur le secrétaire d'État, juste pour terminer sur cet entretien, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part de notre communauté installée, notamment en France, concernant cette escalade qui est orchestrée notamment par le ministre de l'Intérieur particulièrement et certains cercles. Aujourd'hui, l'Algérie est dans cette volonté de rassurer nos compatriotes qui sont en France. L'Algérie, à travers le président de la République, qui a rappelé à maintes reprises que l'Algérie n'abandonnera jamais sa communauté, n'abandonnera jamais aucun Algérien là où il se trouve. Un message aussi pour nos compatriotes qui sont installés notamment en France? Lorsqu'on parle de nos compatriotes en France, on parle d'une communauté qui représente à peu près 80% des Algériens immatriculés auprès de nos représentations consulaires à l'étranger. Et donc, cette situation, bien évidemment, a un impact sur notre communauté qui pourrait percevoir dans ce climat anxiogène beaucoup d'inquiétudes. Mais le président de la République a à chaque occasion adressé un message à la communauté de sollicitude et d'attention qu'il accorde. Et je pense que le fait de créer un poste de secrétaire d'État en charge de la communauté nationale à l'étranger concrétise cet attachement à notre communauté. Nous avons un réseau consulaire qui est très dense, un réseau consulaire en France qui essaie de maintenir et de tisser des liens avec la communauté nationale établie en France. Et d'ailleurs, le lien humain entre l'Algérie et la France est acté dans le communiqué qui a sanctionné l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État. Pour dire que ce sont des liens qui sont très forts et que ce sont des liens humains. Et cet aspect, le ministère des Affaires étrangères lui accorde toute son importance. Merci beaucoup, Monsieur Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Merci d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu avec ces mises au point particulièrement précises sur la situation actuelle entre Alger et Paris. Merci encore une fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec nous cet entretien spécial. Merci encore une fois. Très bonne fin d'après-midi.